Hi all, today we are going to discuss about Neumann series. So Neumann series is basically a method or a general technique which is used for solving integral equations. So this Neumann series has an unknown function, that is phi of x, as a power series in lambda, where lambda is a constant. So this Neumann series or this technique is applicable whenever the series converges. So we'll be discussing about the conditions for convergence and all about Neumann series. So in this we are gonna solve a linear integral equation of second kind by successive approximations. So first we'll take first approximation, then we'll find out the second kind by successive approximations. To solve a linear integral equation, we consider here a Fredholm equation. So that is phi of x is equal to f of x plus lambda integral a to b k of x comma t phi of t dt, in which f of x is not equal to 0. That is, the Fredholm equation is a homogeneous equation. So this Fredholm equation can also be converted into Volterra equation by changing the upper limits variable. So in this equation we have an unknown function, that is phi of x. So this phi of x is approximately equal to phi 0 of x or phi naught of x equal to f of x. We know that phi of x is equal to f of x, right? That is, the function of phi of x is equal to f of x. So this implies that the integral or the constant lambda is very small. So now we have here phi 0 of x is equal to f of x. So substituting this phi 0 of x into the Fredholm equation, we get the approximation, that is first approximation, as phi 1 of x is equal to f of x plus lambda integral a to b k x comma t phi 0 t dt. So we know that phi 0 of x is equal to f of x. So coming to phi 0 of t is equal to f of t. So phi 0 of t will be f of t. So substituting this, that is phi 0 of t is equal to f of t in this phi 1 of x, we get phi 1 of x is equal to f of x plus lambda integral a to b k of x comma t f of t dt. So this was our first approximation, okay, that is phi 1 of x. So now to get the next approximation, that is second approximation, we have to substitute, that is we have to find now phi 2 of x. So to find phi 2 of x, we have to substitute phi 1 of x in phi 2 of x. So we get phi 2 of x is equal to f of x plus lambda integral a to b k of x comma t phi 1 of t dt. So here in this phi 2 of x, we know the value of phi 1 of t. So we have to substitute the value of phi 1 of t. So to substitute phi 1 of t, we don't have phi 1 of t. We only have phi 1 of x. So to get rid of all confusion, first thing that phi of x, to find phi of x, we put phi of t1 as f of t1. And to find phi 1 of x, we write in the equation phi 0 of t, that's equal to phi 0 of t2, which is equal to f t2. ഇത് കുറച്ച് മനസ്സിലാവാൻ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്താ, ഈ സിമ്പിളാണ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ. അപ്പോൾ എന്താ, നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫ്രെഡോൾം ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈ ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ആ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. അതെന്താ, എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻറ്റിഗ്രൽ ഇ ടു ബി കെ ഓഫ് എക്സ് കോമ ടി ഫൈ ഓഫ് ടി ഡി ടി. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രെഡോൾ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേഷൻസ് ആയിട്ട് കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഫസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ സെക്കൻഡ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഫൈ 0 ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന ഒരു അൺനോൺ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മളവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ്, അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ കാണുമ്പോൾ, അതായത് ഫസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈ 1 ഓഫ് എക്സ്.
ആ ഫസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ കാണുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരാം? ഫ്രെഡോൾം ഇക്വേഷൻ്റെ സെയിം വരും, പക്ഷേ ഈ ഫൈ ഓഫ് ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫൈ ഓഫ് ടി ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ ഫൈ 0 ഓഫ് ടി ആയിരിക്കും. കാരണം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷനാണ്, കാരണം ഫൈ 1 ഓഫ് എക്സ് ആണ്. സോ അതെങ്ങനെ കിട്ടുക? ഫൈ 1 ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻറ്റിഗ്രൽ എ ടു ബി കെ എക്സ് കോമ ടി ഫൈ 0 ഓഫ് ടി ഡി ടി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ എന്താണുള്ളത്? ഫൈ 0 ഓഫ് ടി. നമ്മൾ മുമ്പ് ഇപ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ, അൺനോൺ ഫങ്ഷൻ ആസ് ഫൈ 0 ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ്, അതൊരു ഫങ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഫൈ 0 ഓഫ് ടി എന്തായിരിക്കും? എഫ് ഓഫ് ടി. ഫൈ 0 ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഫൈ 0 ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ടി ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷനിൽ ഈ ഫൈ 0 ഓഫ് ടീൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും? എഫ് ഓഫ് ടി എന്ന് എഴുതും. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വന്നു? ഫൈ 1 ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻറ്റിഗ്രൽ എ ടു ബി കെ ഓഫ് എക്സ് കൊമ ടി എഫ് ഓഫ് ടി ഡി ടി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലോജിക്ക് മനസ്സിലായോ? അതായത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ കാണണമെങ്കിൽ ആ ഫസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് എന്തറിയണം? 0th ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ടി അറിയണം. അതായത് ഇപ്പോൾ ഫൈ 1 ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് എന്താ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്? എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻറ്റിഗ്രൽ ഇ ടു ബി കെ ഓഫ് എക്സ് കൊമ ടി ഫൈ 0 ഓഫ് ടി ഡി ടി. ഇവിടെ ഫൈ 0 ഓഫ് ടി ആണ്. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ കാണുമ്പോൾ ഫൈ 0 ഓഫ് ടി. അതേപോലെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് അപ്രോക്സിമേഷൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഫൈ 2 ഓഫ് എക്സ് കാണുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും? ആ ഇക്വേഷനിൽ ഫൈ 1 ഓഫ് ടി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരിക? ഈ സെക്കൻഡ് അപ്രോക്സിമേഷൻ കാണുമ്പോൾ ഫൈ 2 ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻറ്റിഗ്രൽ എ ടു ബി കെ ഓഫ് എക്സ് കൊമ ടി ഫൈ 1 ഓഫ് ടി ഡി ടി. നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷനിൽ കാണുമ്പോൾ ഫൈ 0 ഓഫ് ടി ആയിരുന്നു, ഇവിടെ സെക്കൻഡ് കാണുമ്പോൾ ഫൈ 1 ഓഫ് ടി. അപ്പോൾ ഈ ഫൈ 1 ഓഫ് ടി ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം, എന്നിട്ട് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഫൈ 1 ഓഫ് എക്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാം, പക്ഷേ ഫൈ 1 ഓഫ് ടി എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫൈ 1 ഓഫ് ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഫൈ 1 ഓഫ് T1 കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഫൈ ഓഫ് എക്സിനെ. നമുക്കറിയാം ഫ്രെഡോൾം ഇക്വേഷൻ്റെ ഫൈ ഓഫ് എക്സ് എന്തായിരുന്നു? എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻറ്റിഗ്രൽ എ ടു ബി കെ ഓഫ് എക്സ് കൊമ ടി ഫൈ ഓഫ് ടി ഡി ടി. അങ്ങനെയായിരുന്നു ഫ്രെഡോൾം ഇക്വേഷൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ടീൻ്റെ സ്ഥലത്തൊക്കെ T1 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷനിലും സെക്കൻഡ് അപ്രോക്സിമേഷൻ T2 ആയിട്ട് ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിലും ടി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂസ് ആയി പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ T1 ആയിട്ട് എടുക്കണേ. ഈ ഫ്രെഡോൾം ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ടീൻ്റെ സ്ഥലത്ത് T1 ആയിട്ട് എടുത്തു. അതേപോലെ ഈ ഫൈ 1 ഓഫ് എക്സ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ഫ്രെഡോൾം ഇക്വേഷൻ, അതായത് ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ, അതായത് ഫസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷനാണ് ഫൈ 1 ഓഫ് എക്സ്. ഇവിടെ ടീൻ്റെ സ്ഥലത്ത് എന്തെടുക്കും? T2 ആയിട്ട് എടുക്കും. അതായത് ഫൈ ഓഫ് T2 ആണ്. ഫൈ ഓഫ് T2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എഫ് ഓഫ് T2 അല്ലേ? നമ്മളങ്ങനെ പഠിച്ച എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ 0 ഓഫ് എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ അൺനോൺ ഫങ്ഷനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേപോലെ നമുക്ക് എന്താ ഇപ്പോൾ കിട്ടുക? ഫൈ 2 ഓഫ് എക്സ് കിട്ടും. ഫൈ 2 ഓഫ് എക്സ് എങ്ങനെ കിട്ടുക? നമ്മൾ ഈ ടീൻ്റെ സ്ഥലത്ത്, അതായത് T1 തന്നെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ്? ഫൈ 2 ഓഫ് എക്സ് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തറിയണം? ഫൈ 1 ഓഫ് T1 അറിയണം. ഓക്കെ, സോ ഈ ഫൈ 1 ഓഫ് T1 ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈ 1 ഓഫ് എക്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാം. എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻറ്റിഗ്രൽ എ ടു ബി കെ ഓഫ് എക്സ് കൊമ T2 എഫ് ഓഫ് T2 T2. അപ്പോൾ ഈ ഫൈ 1 ഓഫ് എക്സിൽ നമുക്ക് ഫൈ 1 ഓഫ് T1 കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ? എക്സിൻ്റെ സ്ഥലത്തൊക്കെ T1 കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? ഫൈ 1 ഓഫ് T1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് T1 പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻറ്റിഗ്രൽ എ ടു ബി കെ ഇൻറ്റു T1 കോമ T2 എഫ് ഓഫ് T2
dt2. ഇത് മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മൾ φ1 ഓഫ് എക്സ് ഈക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഈക്വേഷനിൽ എക്സിൻ്റെ സ്ഥലത്തൊക്കെ t1 ആയിട്ട് എടുത്തു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് φ1 ഓഫ് t1 എന്താണെന്ന് കിട്ടി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ φ1 ഓഫ് t1 കണ്ടുപിടിച്ചത്? നമുക്ക് φ2 ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് φ1 ഓഫ് t1 കണ്ടുപിടിച്ചത്. അതായത് φ2 ഓഫ് എക്സിൽ നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത്? എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻറ്റിഗ്രൽ a ടു ബി കെ ഓഫ് എക്സ് t1 φ1 ഓഫ് t1 dt1. അതായത് ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ φ1 ഓഫ് t1 ഉണ്ട്. ഈ φ1 ഓഫ് t1 എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് φ2 ഓഫ് എക്സ്, അതായത് സെക്കൻഡ് അപ്രോക്സിമേഷൻ കിട്ടുക. സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി എന്താ? φ1 ഓഫ് t1 എന്താണെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ അത് φ2 ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, φ1 ഓഫ് t1ൻ്റെ സ്ഥലത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? φ2 ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻറ്റിഗ്രൽ a ടു ബി കെ ഓഫ് എക്സ് t1. ഇനിയാണുള്ളത് ആ ടേം φ1 φ1 ഓഫ് t1. അപ്പോൾ ആ φ1 ഓഫ് t1 എന്താണെന്ന് അറിയാം, അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്താ? എഫ് ഓഫ് t1 പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻറ്റിഗ്രൽ a ടു ബി കെ ഓഫ് t1 t2 എഫ് ഓഫ് t2 dt2, പിന്നെ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. അതായത് f1 t1 ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്തു. പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത്? dt1. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഉണ്ട് പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻറ്റിഗ്രൽ a ടു ബി കെ ഓഫ് എക്സ് t1. പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ φ1 ഓഫ് t1ൻ്റെ ടേം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ പുറത്ത് dt1 ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ലാംഡ ഓഫ് ഇൻറ്റിഗ്രൽ a ടു ബി കെ ഓഫ് എക്സ് t1നെ ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? φ2 ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻറ്റിഗ്രൽ a ടു ബി കെ ഓഫ് എക്സ് t1 എഫ് ഓഫ് t1 dt1 പ്ലസ് പിന്നെ ആ സെക്കൻഡ് ടേമും വരും, ദാറ്റ് ഈസ് ലാംഡ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റിഗ്രൽ a ടു ബി ഇൻറ്റിഗ്രൽ a ടു ബി. രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് ഇൻറ്റിഗ്രൽ വരും, കാരണം അവിടെ രണ്ട് ഇൻറ്റിഗ്രൽ ഉണ്ട്. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രണ്ടും അതേപോലെ വരും. പിന്നെ കെ ഓഫ് എക്സ് t1 കെ ഓഫ് t1 t2 എഫ് ഓഫ് t2 dt2 dt1. ഇതാണ് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് അപ്രോക്സിമേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് അപ്രോക്സിമേഷൻ കാണുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇതും വരും, അതായത് φ1 ഓഫ് t1 അറിയണം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണണമെങ്കിൽ φ0 ഓഫ് t അറിയണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് അറിയണമെങ്കിൽ φ1 ഓഫ് t1 അറിയണം. സോ ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇതിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് അപ്രോക്സിമേഷനാണ്. അപ്പോൾ അതേപോലെ നമുക്ക് nth ഓർഡറിലുള്ള അപ്രോക്സിമേഷനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് φn ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ i ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ടു n ലാംഡ റേസ് ടു i ui ഓഫ് എക്സ്. സോ ഇവിടെ യു ഒരു വേരിയബിളായിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് u0 ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ്, u1 ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റിഗ്രൽ a ടു ബി കെ എക്സ് t1 എഫ് ഓഫ് t1 dt1. അപ്പോൾ u2 ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിലോ ഡബിൾ ഇൻറ്റിഗ്രൽ വരും, അത് രണ്ട് ഇൻറ്റിഗ്രൽ വരും. 2 ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റിഗ്രലാണ്. അപ്പോൾ കെ ഓഫ് എക്സ് t1 കെ ഇൻറ്റു t1 t2 എഫ് ഓഫ് t2 dt2 dt1. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ആയി പോവുകയാണ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ un ഓഫ് എക്സ് nth ടേം ആണെങ്കിൽ എത്ര n ഇൻറ്റിഗ്രൽസ് ഉണ്ടാവും അവിടെ. ഓക്കെ, 2 നമ്മൾ സെക്കൻഡ് അപ്രോക്സിമേഷൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റിഗ്രലാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ n നമ്പർ ഓഫ് ആണെങ്കിൽ n നമ്പർ ഓഫ് ഇൻറ്റിഗ്രൽസ് ഉണ്ടാവും അവിടെ. സോ un ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു n നമ്പർ ഓഫ് ഇൻറ്റിഗ്രൽസ്, അതിൻ്റെ കൂടെ കെ ഓഫ് എക്സ് t1 കെ ഓഫ് t1 t2 എക്സെട്ര അങ്ങനെ പോവും. പിന്നെ കെ ഓഫ് tn-1 tn എഫ് ഓഫ് tn dtn പിന്നെ എക്സെട്ര dt1. നമ്മളിപ്പോൾ n ഓർഡറുള്ള അപ്രോക്സിമേഷൻ വരെ എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടതെന്ന് നോക്കി, അതായത് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കി.
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ, ഈ ഒരു ഇക്വേഷന് നമുക്ക് എന്തായാലും സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫൈ ഓഫ് എക്സിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഫൈ n ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി സമ്മേഷൻ i ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ടു n ലാംഡ റേസ് ടു i ui ഓഫ് എക്സ്. അതായത് ഈ nth ഓർഡർ അപ്രോക്സിമേഷനിൽ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നുള്ളൂ n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻ. ഈ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ട്രൂ ആവുക? നമുക്ക് ഈ സൊല്യൂഷൻ കൺവേർജൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ട്രൂ ആവുള്ളൂ. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഈ ന്യൂമാൻ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ടെക്നിക്ക് ഓർ മെത്തേഡ് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ഇൻറ്റിഗ്രൽ ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ഈ സീരീസ് കൺവേർജൻ്റ് ആവുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളുടെ ഇൻറ്റിഗ്രൽ ഇക്വേഷൻസിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സീരീസ് തന്നിരിക്കുന്ന സീരീസ് കൺവേർജൻറ്റ് ആണോ അല്ലേന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോഷി റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി മോഡുലസ് ഓഫ് an+1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡുലസ് ഓഫ് an ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ 1. ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ കൺവേർജൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ സീരീസിൽ നമുക്ക് ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. ഓക്കെ, കാരണം നമ്മളുടെ സീരീസിൽ എക്സ് ഇൻസെപ്പറബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേറൊരു കണ്ടീഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു n un ഓഫ് എക്സ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് ലാംഡ റേസ് ടു n ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് മാക്സിമം into modulus of k raised to n maximum into modulus of b minus a raised to n. ഈ കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഒരു എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂവിനെയാണ് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻ ദ ഇൻ്റർവെൽ a, b. അതേപോലെ മോഡുലസ് ഓഫ് കെ റേസ് ടു n മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മളുടെ കെ ഓഫ് എക്സ് ടിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂവിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ ഡൊമെയിൻ എക്സ് ടി പ്ലെയിനിലാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നമ്മളുടെ കൺവേർജൻസ് ആണോ ഇല്ലയെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ നമ്മൾക്ക് ശരിക്കുള്ള സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ കൺവേർജൻ്റ് ആണോ അല്ലേ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് modulus of lambda into modulus of k max into modulus of b minus a should be less than 1. ഓക്കെ, ഈ കണ്ടീഷനാണ് നമ്മളുടെ സഫീഷ്യൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ചെക്കിങ് കൺവേർജൻസ്. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ലാംഡ ഓഫ് മോഡുലസ് un ഓഫ് മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കമ്പാരിസൺ സീരീസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്. സോ അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ സഫീഷ്യൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് മോഡുലസ് ഓഫ് ലാംഡ ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് കെ മാക്സ് ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എ വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ 1. ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കൺവേർജൻറ്റ് ആണ്. അതായത് ആ സീരീസ് കൺവേർജൻറ്റ് ആണ്. അതായത് ഈ കണ്ടീഷൻ കൺവേർജൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആക്ച്വൽ സീരീസ് കൺവേർജ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഈ ന്യൂമാൻ സീരീസ് കൺവേർജ് ആയില്ല, ഡൈവേർജൻ്റ് ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ന്യൂമാൻ സീരീസ് അല്ലാതെ വേറെ മെത്തേഡാണ് ഈ ഇൻറ്റിഗ്രൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? ന്യൂമാൻ സീരീസ് ഡൈവേർജൻ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യില്ല, വേറെ മെത്തേഡാണ് നമ്മളുടെ ഇൻറ്റിഗ്രൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ന്യൂമാൻ സീരീസ് അല്ലാണ്ട് വേറെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്, കേർണൽ മെത്തേഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറേ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കൺവേർജ് ആയില്ലെങ്കിൽ വേറെ മെത്തേഡ്സൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. സോ നമുക്ക് ശരിക്കുള്ള ന്യൂമാൻ സീരീസിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ന്യൂമാൻ സീരീസ് സൊല്യൂഷനെ ഓപ്പറേറ്റർ ഫോമിൽ എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ എന്താ? ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ കെ ഫൈ പ്ലസ് എഫ്. ഇതാണ് ന്യൂമാൻ സീരീസ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഫോമിൽ നമ്മൾ എഴുതുക. ഇവിടെ കെ എന്താ? ഇൻറ്റിഗ്രൽ ഓപ്പറേറ്ററാണ്. അതായത് ഇൻറ്റിഗ്രൽ a to b k of x, t dt.
അതായത് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ഫ്രെഡോളിൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയില്ലേ, ആ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റർ ഫോമിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേറ്റർ ഫോമിൽ ഇത് എഴുതിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ന്യൂമാൻ സീരീസ് സൊല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഫോമിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത്? ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ കെ ഫൈ പ്ലസ് എഫ്. ഇതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടുൻ്റെ ടേമിൽ എഴുതുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ മൈനസ് ലാംഡ കെ ഫൈ, അങ്ങനെയല്ല കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഫൈ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഈ ഫൈനെ പുറത്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് 1 മൈനസ് ലാംഡ കെ. ഓക്കെ, സോ ഈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് 1 മൈനസ് ലാംഡ കെ എന്നുള്ള ടേം നമുക്ക് ഫൈൻ്റെ ടേമിൽ എഴുതണം. ഇതിപ്പോൾ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലേ, നമുക്കിപ്പോൾ ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടുൻ്റെ ടേമിൽ എഴുതണം. അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് ലാംഡ കെ ഇൻവേഴ്സ് എഫ്, അതായത് റേസ് ടു -1 എഫ് ആണ് കിട്ടുക. ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് ലാംഡ കെ ഇൻവേഴ്സ് എഫ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷനാണ് നമ്മളുടെ ന്യൂമാൻ സീരീസിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ പറയാൻ വെച്ചാൽ, നമ്മളുടെ ന്യൂമാൻ സീരീസിൻ്റെ കൺവേർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ, അതായത് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് ലാംഡ കെ ഇൻവേഴ്സ് എഫ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ 1 മൈനസ് ലാംഡ കെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻവേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. So that is the convergence of a Neumann series is a demonstration that the inverse operator 1 minus lambda k inverse exists. So this was a brief explanation about Neumann series. So you will be discussing about Neumann series solution in later classes. So hope you all understood. Thank you.